A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang dimuliakan dan dihormati Puan Hajah Salwa dan seluruh urustia Raudatul Muslimah, para ahli ilmu, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah seperti biasa kita mulakan dengan suratul Kahfi insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما له به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبه باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا
وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربه بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيء أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق
واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وهففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو
بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين أددا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذه بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لا تستطيع معي صبرا
قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترحقني من أمري أسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا
فما استطاعوا أن يزهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين أرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma syrah lana sudurana, ya Allah, kau lapangkanlah hati-hati kami, ya Allah. Wa hassin akhlaqana wa adabana, ya Allah, kau perelokkanlah akhlak-akhlak kami dan sempurnakanlah adab-adab kami, ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah, ya Allah, kau permudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan terutamanya di akhirat nanti, ya Allah. Allah marzuqna al-fahma wal ilma, ya Allah, engkau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan, ya Allah. Wal hikmata wal aqla, kau rezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang waras lagi sempurna, ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu, ya Allah, ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sekali lagi kita melafazkan alhamdulillah. Kita sama-sama rasa syukur dan terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah pada pagi ini kita teruskan seperti biasa bicara kita tentang hidup bertauhid, yang kita bahas dari sudut tauhid amali, merujuk kepada penghayatan jiwa dan hati kita untuk kita melalui seluruh kehidupan kita dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi untuk pagi ini muka surat berapa kita ya? 56. Baik, muka surat 56 ini adalah sambungan daripada penghayatan hidup bertauhid di atas tajuk hiduplah atas jalan yang lurus. Ya, hiduplah di atas jalan yang lurus. Sebagaimana yang saya sebut sebelum daripada ini dalam kuliah kita sebelum ni, hidup ini adalah sebuah perjalanan yang kita sedang melalui suatu jalan. Dan nampak zahirnya jalan yang kita lalui ini hampir sama sahaja
tetapi hakikatnya dia berbeza. Ya, ada orang macam tadi, ada orang lalu jalan mana tadi? Nampak satu jalan saja, tapi ada orang ni berbeza jalan dia. Ada jalan yang menyampaikan dia kepada Allah, ada jalan yang menjauhkan dia daripada Allah. Itu maksud saya, sebab saya fahami tauhid tu oleh ya. Bila mana tauhid, kita akan bawa kepada tauhid. Kalau jalan memang banyaklah, highway memang banyaklah. Tapi kadang-kadang duduk di atas highway yang sama, jalan yang sama, tapi sampainya destinasi yang berbeza. Di dunia ni pun kita telah nampak. Ya, kalau kita balik kampung tu kan, berapa ratus ribu kereta ya duduk atas jalan tu. Tapi masing-masing ada destinasi. Dan kadang-kadang destinasi itu namanya sama pada umumnya, namanya apa, nak balik kampung. Ya, tapi ada orang tak sampai pun ke kampung. Sampai ke kubur, aksiden, meninggal habis. Apa maksudnya? Allah nak tunjuk kepada kita bahawa walaupun di atas jalan yang sama yang kita sedang lalui, ada orang makin dekat dengan Allah, ada orang makin jauh dengan Allah. Atas dasar apa? Atas dasar adakah jalan yang dia lalui itu lurus, yang membawa dia untuk kepada Allah, sampai pada Allah, ataupun jalan yang dia lalui itu jalan yang menyeleweng sehingga menjauhkan dia daripada Allah. Jadi apa makna jalan yang lurus sebenarnya? Yang itu kita sambung. Muka surat 56 ni. Jalan yang lurus bermula daripada kita tahu apa yang kita inginkan dan di mana kita boleh mendapatkannya. Itu jalan yang lurus. Apa yang kita nak dalam perjalanan ni sebenarnya? Kalau kita tanya awal-awal lagi, you ni nak ke mana sebenarnya? Saya pun tak tahulah, ikut kaki je lah. Yang tu awal-awal lagi orang ni tidak hidup, tidak berada di atas jalan yang lurus. Kerana apa? Dia sendiri pun tak tahu ke mana dia nak pergi. Akhir sekali dia kata, saya ni ikut apa? Ikut rasa je lah. Akhir sekali dia kata, ikut apa? Ikut orang je lah. Sudah. Kalau orang yang dia ikut tu betul-betul, kalau orang tak ikut tu tak benar, maka tidak benar dia. Jadi kita sendiri kena tahu ke mana kita nak pergi sebenarnya. Boleh ya? Jadi jalan yang lurus bermula di mana? Daripada kita tahu apa yang kita nak. Daripada perjalanan itu. Jadi dalam hidup ini, kita dalam sebuah perjalanan. Puan-puan dan tuan-tuan ni nak apa? Okey ya? Dah tahu dah kan? Ke baru nak fikir pagi ni? Jangan. Okey? Tapi boleh juga. Ya, kalau sebelum ni tak pernah fikir, maka kita kena mula berfikir sekarang. Apa yang kita nak dalam hidup kita? Ya? Okey ya? Kahwin, nak apa kahwin? Kahwin lagi. Nak apa kahwin? Nak bercerai? Baik tak payah kahwin awal-awal. Contoh. Awal-awal pagi-pagi lagi ni. Subhanallah. nak cakapnya duduk ni nak apa? Nak apa? Fikir-fikirlah. Ya, kalau fikirlah. Sebab apa? Sebab kalau kita nak di situ, kita kahwin dengan 10 orang lagi pun, kita tetap akan bercerai. Okey, contoh ni. Subhanallah. Sebab apa? Tahu-tahulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah, minta maaf hari ni saya penat sikit. Penat. Bukan penat. Subhanallah. Sekadar berbahasa. Tahu? Ingatlah, saya ingatkan lagi sekali ni. Belajar ni tauhid. Apa sahaja bicara saya, apa sahaja cerita saya, apa sahaja kisah yang saya bawa, apa bahasa yang saya guna, tauhid. Silakan ketawa, di saat nak ketawa, jangan lupa selepas ketawa pasti menangis. Setiap orang boleh senyum dengan 1000 senyuman, tapi yang menantinya 1000 tangisan. Maka di saat senyum, silakan senyum. Di saat menangis, silakan menangis. Okey ya? Yang pastinya kita dengan Allah. Maka disitulah titik permulaan dan disitulah perjalanan kebahagiaan. Okey? Baik, jika kita tidak menuju kepada hakiki dengan hati, hakiki itu kepada yang sebenar. Mungkin bahasa Arab tu kadang-kadang saya terjemah tu guna bahasa asal. Jika kita tidak menuju kepada jalan yang sebenar, hakikat yang sebenar, dengan apa? Dengan hati kita sekalipun, kita sendiri sebenarnya sedang menuju dengan tubuh badan kita. Jadi persoalan begini, mungkin saya ni ayat ni ringkas sangat ni. Ya, persoalannya ialah bila mana kita berbicara soal jalan dan melalui sebuah perjalanan kita ni, kita lalui sebenarnya dua. Satu perjalanan hati, dua perjalanan jasad. Jadi yang paling penting dalam hidup ni ada perjalanan hati ni. Kerana di situlah iman. Di hati itulah tauhid. Di hati itulah taqwa.
Di hati itulah tawakal. Di hati itulah pengharapan. Okey? Maka, apakah perjalanan sebenarnya? Perjalanan hati. Namun, kalau kita tidak pergi dengan hati kita, jasad kita juga akan bergerak membawa hati kita. Dan kita bimbang perjalanan jasad ini hanya berakhir di perkuburan. Tapi perjalanan hati itu berakhir dengan pemilik hati kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, namun hakikat jalan yang lurus adalah perjalanan hati. Itu maksud sebenarnya. Sebab apa? Sebab kalau kita memahami hakikat perjalanan secara zahir dengan jasad, mana ada jalan yang lurus? Tadi berapa kali kona kiri kanan tadi? Duk bawa jasad ni. Betul tak? Tengok jalan lah nak pergi ke mana tadi. Kereta tu bawa kereta. Ke mana tadi? Kejap pusing kiri. Kejap pusing kanan. Itulah perjalanan jasad. Tak pernah ada yang lurus. Tapi yang lurusnya apa? Hati kita. Ke mana nak pergi? Tengok. Tanya hati ke mana dia nak. Apa yang dia nak. Tapi kalau hati tu dah bercabang, maka ketika itu jalan kita tidak akan pernah lurus. Bahkan hati itu akan membawa diri zahir ini kepada jalan-jalan yang sampai menyeleweng, sesat dan sebagainya. Waliyazubillah. Jadi, apakah makna jalan yang lurus? Ialah berjalan di atas perjalanan hati. Hati yang mana? Kena tanya pula. Hati yang ada tauhid. Kerana hati ada tauhid ni jalan dia satu. Tapi kalau hati yang ada syirik, waliyazubillah, hati itu akan berjalan menuju kepada jalan-jalan yang membinasakan, menderitakan, menyusahkan dan tidak menyenangkan. Akhirnya berakhir dengan neraka. Waliyazubillah. Itu boleh ya? Apa makna jalan yang lurus? Perjalanan hati. Perjalanan hati yang mana yang lurus? Perjalanan hati yang ada tauhid. Kalau tidak, tak akan mungkin. Jadi sebenarnya yang menderitakan kita adalah diri kita sendiri. Maka di saat hati kita tidak berjalan di atas jalan yang lurus, maka ketika itu kita sendiri pun tak tahu nak bawa jasad kita ke mana sebenarnya. Nak duduk dengan siapa jasad kita sebenarnya? Nak bermula dan berakhir dengan siapa? Itu susah kita nak menentukan. Jadi saya ulang lagi sekali, namun hakikat jalan yang lurus adalah perjalanan hati atau jiwa, diri dalam kita, terus menuju kepada Allah yang mencipta kita. Inilah jalan yang lurus. Jadi bermula pada hari ini, tolong betulkan hati kita menuju satu perjalanan yang destinasinya, tujuannya hanyalah Allah, bukan syurga. Adakah nak syurga? Tak salah, jangan salah faham ni tahu. Sebab bila mana kita bincang tentang tauhid, apa makna tauhid? Salah satunya menafikan selain Allah. Itu tauhid. Mana boleh kita kata tauhid tapi menyertakan sesuatu bersama Allah. Itu syirik. Jadi tauhid ialah menafikan sesuatu. Menafikan apa? Menafikan segala tujuan. Menafikan segala kehendak. Menafikan segala pengorbanan hanya kepada Allah. Itulah tauhid. Itulah perjalanan yang lurus. Tapi kita kena ingat dan kita kena yakin dan kita kena percaya Allah ni bila mana kita dah serah seluruh hidup ni dan jalan-jalan yang kita lalui untuk dia, tahulah dia persiapkan apa untuk kita. Bukan menafikan keseluruhannya. Allah ni kan Tuhan yang maha bijak. Allah ni Tuhan yang maha berilmu. Allah ni Tuhan yang maha penyayang. Bila mana kita dah serah seluruh jiwa kita, zahir kita, bahkan batin kita pada dia, tahulah dia urus kita. Takkan kita tak percaya pada dia. Kata beriman. Tak yakin. Kata yakin. Tu menggelabah juga tu. Gelisah juga tu. Apa? Gitulah. Perjalanan hati tidak akan lurus. Lagi sekali. Dan walaupun saya dah sebut tadi. Perjalanan hati tidak akan lurus seandainya terdapat tujuan selain Allah. Dalam masa yang sama, kita sedang berjalan menuju Allah. Apa tujuan lain? Takdilah salah satunya apa? Syurga. Tak salah syurga. Saya ulang banyak kali ni. Saya ulang banyak kali. Sebab kita cakap ni tauhid. Sebab kadang-kadang risau juga dunia yang ada hari ni kan. Orang ni dia sedang tunggu. Tunggu apa? Tunggu silap. Walaupun kita sebenarnya tak kisah sangat pun. Kalau dia tunggu kesilapan kita 1001 kesilapan pun, kalau dia nak ambil lah. Sebab dia ni mata apa? Nak cakap banyak kali dah. Dah you jenis mata lalat, you ambil je lah yang buruk-buruk tu. Kalau you mata lebah, you akan tunggu yang baik walaupun 1001 keburukan. Betul? Macam suami yang ada ni, kalau 1001 keburukan, takkan tak ada satu pun kebaikan. Buat apa nak jadi isteri madu ke nak jadi isteri lalat? Contoh.
Dah cakap ada sebelum ni kan. Subhanallah. Begitu juga kita sebagai seorang suami, walaupun 1001 keburukan pada isteri, takkan tak ada satu pun kebaikan. Maka ambillah kebaikan itu dan kembangkan kebaikan itu, dan dengan mengembangkan kebaikan menutuplah keburukan. Kau nak cari siapa lagi? Carilah 1 juta manusia lain pun tetap ada keburukan. Sebab apa ada keburukan? Diri sendiri pun penuh dengan keburukan. Kadang-kadang keburukan itu datang daripada orang, bukan datang daripada orang, datang daripada diri kita sendiri. Kemudian kita letakkan keburukan itu pada orang. Betul. Tengok diri sendiri tu. Diri sendiri yang banyak songeh. Kan? Apa makna banyak songeh? Tak bersyukur. Itu maksud dia. Minta maaf ya, kadang-kadang saya guna bahasa-bahasa tu kan, sekadar menggeletik sedikit jiwa-jiwa yang termenung. Kan? Ada jiwa termenung. Nampak happy tapi jiwa termenung. Mencari sesuatu yang tidak sepatutnya dia cari pada diri seorang manusia. Jangan cari bahagia pada diri seorang manusia. Jangan cari tenang pada diri seorang manusia. Jangan cari bahagia pada diri seorang. Tak ada. Semua tak ada pada pemilik manusia itu. Allah. Itulah tauhid. Okey ya? Tauhid. Ingat ni. Nanti orang tanya, ni ke mana pula ni? Inilah ke jalan yang lurus ni lah. Tapi kita ni dalam melalui jalan yang lurus, kan datang banyak dalam jiwa dan hati kita ni, dalam pemikiran ni. Akhirnya kita melayani pemikiran itu. Sepatutnya kita layan tujuan kita kepada Allah. Maka tak penat kita. Yang memenatkan kita, diri kita sendiri, kerana terpaksa kita memikirkan sesuatu yang kadang-kadang tak perlu kita fikirkan. Kenapa? Allah dah siapkan semuanya. Habis yang kena fikir, bagaimana urusan interaksi hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang kita kena perbaiki. Sama lah saya pun. Ada duk fikir, tak payahlah. Saya kadang-kadang saya fikir pasal anak-anak saya kan. Duk fikir-fikir kot. Penat rupanya jadi ayah ni. Penat dengan apa? Penat dengan anak yang sudah dewasa. Bukan? Penat dengan anak kecil, okey. Anak yang dah dewasa penat. Akhir sekali kita fikir, kok dia lah. Buat apa kita fikir pasal dia? Baik kita fikir pasal kita. Kita pun nak mati dah. Apa amalan yang ada? Dia pandai-pandai lah bawa diri. Kita pun dah besarkan dia. Kita dah bagi sekolah kat dia. Contoh ni contoh. Contoh. Tapi ramai yang begitu. Ustaz, tolonglah Ustaz doa. Biarlah tak payah doa lah. Contoh. Tapi memang kena doa. Saya selalu cakap. Senjata terakhir yang paling ampuh, yang paling terbaik, yang paling canggih, yang paling mujarab, yang paling untuk seorang ibu dan ayah, doa. Doa, jangan putus. Doa. Itu je lah. Tak apa, nak bagi tahunya kenapa? Nak bagi tahu kadang-kadang kita ni, kenapa kita terpaksa bebankan sangat pemikiran kita. Allah kan ada. Doa pada Allah. Solat hajat, minta dengan Allah. Serah dia kepada Allah. Allah tahu buat apa dengan dia. Kalau dia derhaka, Allah tahu nak buat apa. Tapi kita maafkanlah, jangan sampai dia jatuh derhaka. Itu contoh. Apa cerita sebenarnya? Ceritanya tentang jalan yang lurus. Membawa hati kita kepada Allah. Sudahlah bebankan hati kita dengan bebanan yang tak sepatutnya kita bebankan. Kita kesian juga kat diri kita. Barulah kita faham. Oh, baru kita faham. Nabi kata, fa inna ala Allah ada satu hadis tu. Setiap sesuatu ada hak. Allah tak diingat, lupa dah pula. Dah berumur lah tu. Kan? Tak apa, biarkanlah dulu tak ingat macam mana. Allah ada satu tak diingat. Maka walinafsika tu. Dia ada depan tu. Walinafsika alaika haqqa. Ke atas dirimu ada hak. Jangan bebankan dirimu lebih daripada apa yang kamu sepatutnya tanggung. Bawa diri kepada Allah. Tahulah Allah urus dirimu dan anak isterimu dan keluargamu dan hidupmu dan duniamu dan akhiratmu. Itu maksud dia. Okey? Allah. Dalam hati ni Allah. Biar tenggelam dalam perasaan itu. Bila tenggelam, ya, itu adalah keindahan rasa. Baik, perjalanan hati tidak akan lurus seandainya tak dah baca tadi. Maka utamakanlah perjalanan hati, kerana perjalanan jasad hanya akan berakhir di perkuburan. Itu yang saya sebut tadi kan. Bahkan perjalanan jasad jasad tu di tu, sebelum berada di perkuburan, melalui banyak perjalanan yang penuh dengan kekeliruan dan liku-liku yang kadang-kala memesongkan kita daripada pencipta kita.
Jadi utamakan perjalanan hati. Jangan abaikan perjalanan jasad, tidak begitu maksud dia. Bila mana hati tu dah terjaga, hati ni dia akan jagalah jasad tu. Kalau hati tu sedih, jasad pun turut sedih. Kalau hati tu kecewa, jasad turut kecewa. Kalau hati tu derita, jasad turut derita. Jadi kalau hati tu dah bahagia, hati tu dah tenang, hati tu dah kuat, maka jasad pun walaupun sedikit lemah akan kuat. Walaupun sedikit sedih akan bahagia. Kerana bahagia itu, tenang itu, kuat itu dari dalam, bukan dari zahir. Boleh ya? Berapa ramai orang yang kuat nampak zahir badannya, tapi lemah jiwanya. Tapi berapa ramai pakcik-pakcik kita tengok berjalan dengan tongkat, berjalan dipimpin, tapi hati dia kuat, sampai dia 20 rakaat dia dapat tarawih dia. Nampak? Kenapa kekuatan bukan pada zahir? Allah. Baik, muka surat 57. Firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa liya'lamal ladzina utul ilm. Apa makna waliya'lama? Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu. Dia sebenarnya kalau bahasa Al-Quran, dia panggil apa? Waliya'lama, supaya mengetahui orang-orang yang diberi ilmu. Tapi dia terjemah terbalik. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu, liya'lama, dia apa diterjemah di sini, meyakini annahul haq, bahawasanya Al-Quran itu lah yang hak. Apa makna yang hak? Yang benar. Mir rabbika, daripada Tuhanmu. Ya, orang-orang yang diberi ilmu meyakini Quran itu adalah hak, adalah benar daripada Tuhanmu. Fayu'minu bihi, lalu mereka beriman. Fatukhbita lahu qulubuhum, dan tunduk hati mereka kepadanya. Tengok, bicara pasal hati. Hati yang tunduk kepada Allah. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, lahadil ladzina amanu, adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Ini cerita pasal hati, cerita pasal Quran, dianya daripada Allah, cerita pasal jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus adalah hati-hati yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, dan hati-hati yang tunduk kepada Allah. Itulah hati yang sedang melalui sebuah perjalanan siratim mustaqim, jalan yang lurus. Boleh ya, insya-Allah ya, ayat ini dah banyak kali kita baca. Maka ingatlah, hanya hati yang akan mengenal jalan yang lurus. Berjalan dengan hatimu menuju penciptamu, itulah jalan yang lurus. Okey, muka surat 58 tu. Jadi, macam mana nak kena ada hati yang celik mata hatinya, yang sehingga mata hati itu dapat menyaksikan Allah untuk meneruskan sebuah perjalanan menuju Allah. Tapi bimbang-bimbang mata hati yang tak celik, yang buta. Ini yang kita risau. Jadi, macam mana nak mencelikkan hati yang buta? Maka, kena banyak baca Quran dan berzikir. Baik, muka surat 58 tu, berkata Murabbi Mursyid, ini syekh saya lah. Saya di Syekh Yusuf Muhyiddin Rik Al-Bakhur Al-Hasani, hafizahullah ta'ala. Adakah kamu hadir ke dunia dengan kehendak dan pilihan? Ini pernah saya sebut pada tuan-tuan dan puan-puan dalam kisah yang saya berhubung dengan syekhnya. Pernah satu ketika saya mengadu lah. Saya kata, Syekh, aku ni penat. Bukan penat zahirnya, penat pada hati aku, Syekh. Tolong kau doakan pada hati aku ni. Ya, kadang-kadang kita ni, tuan-tuan dan puan-puan ya, siapa kita sekalipun, kita manusia. Bila mana manusia dia lemah. Kadang-kadang lemah pada jasadnya, kadang-kadang lemah pada jiwanya. Jadi saya sebagai seorang, kita kata kita ada mursyid ni, inilah antara salah satu tujuannya. Kita mengadu pada dia macam mana aku nak, tolong minta doa pada hati aku. Saya cakap macam tu. Akhir sekali, Syekh bagi tahu, dia kata begini, Bakri, aku akan bagi tahu pada kamu, aku nak akan tanya kamu. Tapi dia tanya saya, dia jawab macam biasa. Adakah kamu hadir ke dunia dengan kehendak dan pilihan kamu? Ini bicara hati. Jawab beliau, tidak. Adakah kamu akan keluar daripada dunia ini dengan kehendak dan pilihan kamu? Maka dia jawab juga, dia kata, pasti tidak. Maka fahamilah bahawa sekiranya hadir dan perginya kamu daripada dunia ini bukan kehendak dan pilihan kamu, begitulah kehidupanmu sepanjang kamu lalui dunia ni. Perjalanan di dunia ni, semuanya atas kehendak dan pilihan Allah Ta'ala. Ini saya tulis ringkas di sini. Apa maksudnya? Dia nak sampaikan, lalui perjalanan kita dengan Allah. Perjalanan apa? Perjalanan hati kita dengan Allah.
Jadi tapi kalau kita berjalan dengan diri kita sendiri, membawa hati kita sendiri dengan kelemahan yang ada pada diri kita, kita akan sangat-sangat memenatkan. Ni di sini. Ada kadang-kala penat pada jasad, ada kadang-kala penat pada pemikiran. Banyak sangat kita berfikir, tapi kadang-kala yang paling memenatkan, jiwa dalam kita sangat penat. Okey ya. Kadang-kadang penat jasad, tidur sekejap. Penat fikir, pergilah ke pantai tengok healing kan, healing. Healing ke mana-mana. Kita healing mana-mana kan. Okeylah kadang-kadang hilang juga stres tu. Tapi hati ni susah. Hati bawalah ke mana pun, kalau dia derita, dia tetap derita. Kalau dia sakit, dia tetap sakit. Kalau dia kecewa, dia tetap kecewa. Bawalah ke mana pun. Ya. Pergi beli banyak-banyak kat kedai. Balik-balik duduk tengok, termenung tengok. Kerana hatinya tak suka, tak seronok. Sebab tu ulama sebut apa? Hati tu raja. Hati tu raja. Kalau raja tu dah sedih, semua akan bersedih. Ibarat kepada jasad kita kan. Ini dah tak sedia maklum. Okey, lihat muka surat 59 tu. Saya bawa lagi sekali satu ayat Quran. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Wa kadzalik, dan demikianlah. Auhayna ilaika ruha. Kami wahyukan kepadamu, iaitu Al-Quran. Min amrina, dengan perintah kami. Quran ni salah satu nama. Ingat lagi saya sebut dulu, ada berapa nama Al-Quran? Ada berapa nama-nama Quran? Ni kali yang ke berapa soalan ni ya? 55 nama-nama Quran. Quran ni ada 55 nama. Rujuk dalam kitab Al-Itqan, Imam As-Sayuti. Rujuk dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, Imam Badruddin Az-Zarkashi rahimahullah. Dan beberapa tafsir lain. Ada 55. Salah satu nama Quran, Ruh. Ni, ayat ni. Salah satu nama Al-Quran, Ruh. Tapi tengok, terjemah di situ Quran. Wa kadzalik, demikianlah, auhayna ilaika, kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad, apa yang kami wahyukan? Ruha, ruh. Apa makna ruh? Ruh itu ada sesuatu yang menghidupkan. Itu makna ruh. Barulah kita faham. Ingat lagi saya sebut sebelum ni. Kita ni kan manusia ada 5. Jasad, ruh, hati, akal, nafsu. Setiap ni kena ada makanan dia. Jasad ada makanan dia, maka jasad akan sihat. Ruh ada makanan dia. Makanan ruh adalah Quran. Kalau tak baca Quran, kita makin lemah. Ruh kita makin lemah. Sebab tu bulan Al-Quran, ruh kita sangat-sangat kuat. Bulan Ramadan. Pagi, siang, harinya puasa. Malamnya berterawih. Tidurnya lewat, bangunnya awal. Tapi mampu bertahan sampai sebulan. 8 rakaat, 20 rakaat. Orang lain lagi banyak. Daripada mana kekuatan itu? Sedangkan jasad kurang makan. Bulan tu bulan Quran. Ruh cukup makan. Kerana Quran tu ruh yang menghidupkan. Quran itu ruh yang memberi nyawa, kekuatan. Bila mana tak ada ruh, tak ada lagi nyawa dan kekuatan. Okey, boleh ya? Allah. Ilmu Allah ni subhanallah, luas. Okey, baik. Ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nura. Ini satu lagi. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab, apakah Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apakah itu iman, tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya. Tengok. Di sini ada 3 nama Quran. Antara Quran juga disebut Alkitab. Apa makna Alkitab? Al-Jam'u dalam bahasa Arab. Apa makna Al-Jam'u? Himpunan. Jadi Quran ini menghimpunkan segala-galanya dalam ini. Salah satunya Quran menghimpunkan apa? Menghimpunkan ilmu. Tuan-tuan ada apa-apa nak ilmu apa? Semua Quran ada dalam Quran. Ilmu apa? Ilmu dunia, ilmu akhirat, ilmu ekonomi, ilmu perubatan, ilmu pertanian, semua ada. Tengok, kalau tuan-tuan baca ilmu pertanian, antara tanah-tanah yang subur disebut dalam Quran ialah tanah tinggi. Okey, tanah-tanah tinggi. Subur untuk sayur-sayuran, untuk sehingga kan di tempat lain tak boleh tumbuh, di situ boleh tumbuh. Siapa dia? Apa dia? Strawberry. Tengok kan pergi mana? Kenapa Highland tu? Hayalah tu.
Betul lah tu. Quran dah sebut apa? 1400 tahun dulu. Kita ni subhanallah. Kita ni pula orang kita ni baca Quran tapi tak ambil. Akhir sekali kita pergi ke mana nak beli tanah? Kita beli tanah-tanah yang rata. Takat tu dululah ya. Contoh. Tapi itulah kebenaran. Baik. Antara lain juga Quran tu disebut nura, cahaya. Nur, cahaya. Nak berjalan di atas satu jalan, nak kena nampak jalan tu. Nampak pula jalan tu nak nampak dengan apa? Nampak dengan mata. Kalau jalan menuju Allah dengan hati, kena guna mata hati. Kalau mata ni perlu kepada cahaya, lampu jalan, lampu kereta, lampu rumah, cahaya matahari, maka hati pula nak berjalan menuju Allah ni, untuk jalan itu lurus, nampak jalan tu, kena lihat dengan mata hati. Kalau nak lihat dengan mata hati, nak kena ada cahaya. Cahaya apa yang nak guna pakai? Al-Quran. Sebab tu orang yang tak menerima Al-Quran sebagai apa? Tak kira lah sebagai apa pun, sebagai panduan. Panduan apa? Panduan dalam ekonomi, panduan dalam pemerintahan, panduan dalam kekeluargaan, panduan. Mata hatinya tak nampak sebab tak ada cahaya. Yang tu yang tak nampak jalan penyelesaian. Kenapa? Karena tidak duduk di atas jalan yang lurus. Nak selesai macam mana? Dia sendiri pun duduk di atas jalan yang tidak lurus. Macam mana dia nak selesai dan meluruskan hidup dia? Ni. Okey. Maka selama mana sistem apa yang ada tak kembali kepada Quran, maka mereka dalam kegelapan dalam menyelesaikan sesuatu. Boleh tak orang selesai sesuatu dalam kegelapan? Macam mana? Waktu naik seorang dalam kegelapan, naik dua orang dalam kegelapan, naik tiga orang dalam kegelapan, maka tak akan mampu menyelesaikan. Duk pusing benda situ, duk pusing. Macam kita kan, kalau kita sesak dalam satu tempat yang gelap, tak ada cahaya. Nak berjalan ke nak duduk situ dulu? Duduk situ je lah, jangan pergilah. Kalau pergi juga, tak kena gaya ada gaung kat depan tu. Ke nak pergi juga? Pergi lah. Contohnya. Tak boleh nak pergi, nak melangkah pun tak boleh. Nak langkah ke mana? Ke depan? Ke belakang? Mana ada langkah ke belakang? Mesti langkah ke depan. Saya melalui langkah-langkah ke belakang. Ini bahaya dia ni. Mesti ke depan. Kalau dah ke depan, ada apa kat depan? Tak tahu ada apa. Kalau tak tahu ada apa, nak langkah juga. Tak kena gaya, ada duduk tunggu ni, harimau duduk kat depan tu. Bawa langkah sedang elok lah. Contoh, apa harimau? Harimau okey lagi. Yang ada kat depan tu syaitan. Tu maksud dia. Bukan. Nak langkah. Masuk dalam mulut syaitan. Kita selalu keluar mulut harimau, masuk mulut buaya. Tak masuk mulut syaitan. Tak kena gaya, keluar daripada mulut syaitan, masuk mulut syaitan. Masuk mulut syaitan pula. Contoh ni ya. Ni diri kita ni jangan salah faham ni. Risau kita cakap-cakap macam ni ustaz ni. Siapa pula ni? Diri kita lah. Kita ni kan sedang belajar untuk diri kita. Quran ni kan diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi untuk kita. Kita ni kan siapa? Kita ni kan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran tu salah satunya cahaya. Wih subhanallah. Ni orang panggil apa ya? Sama juga orang sebut Nabi Muhammad itu cahaya. Kita ni kadang-kala kita kena belajar sedikit, kalau tak nak banyak pun belajar sedikit bahasa. Apa bahasa? Bahasa ni ialah sesuatu yang apa? Yang hidup. Yang luas. Sebab setiap kata dalam bahasa itu ada makna. Setiap kata yang ada makna itu ada tujuan. Maka ada waktu Allah guna perkataan Quran itu cahaya. Kalau Quran tu cahaya, kenapa kita kena buka Quran, buka lagi lampu? Ini masalah tak faham bahasa. Barulah kita ingat balik orang tua kita cakap dulu kan. Kenapa yang tak faham bahasa ni? Kenapa mak ayah kita cakap gitu? Rupa-rupanya ada orang, memang dia tak faham dari sudut bahasa yang diguna oleh Allah. Yang diguna oleh baginda Nabi. Ada kadang-kala kalam perlu difaham secara zahir, kadang-kala perkataan jangan faham zahir. Betul ya? Sama juga saya banyak kali saya ulang. Ni nak ulang balik. Walaupun saya ada sebulan cakap juga, saya kata ulang. Dalam bahasa Melayu ni, ya Allah, kadang-kadang bahasa dia banyak juga. Ya? Saya ni minta maaf lah datang ni tangan kosong aja datang ni. Selama ni tangan ada apa? Betul kan? Minta maaf lah datang, lupa pula bawa tangan kosong.
Tu apa maksudnya? Tak bawa apa-apa. Bukan tangan sebelum ni ada banyak benda, kemudian hari ni tak ada. Bukan. Saya ni lupa nak beli buah tangan. Lupa. Oh, bila tangan akak berbuah? Ni orang apa ni? Orang tak faham bahasa. Tangan akak buah apa ya? Tangan saya buah tembikai. Buah tembikai apa musim-musim durian ni? Ni orang tak faham lagi. Ya, orang macam ni kena kata apa kat dia? Kan aku tangan kan? Tu apa tu? Apa lagi maksud tu? Gitulah. Jadi itulah bahasa. Jadi bila mana disebut Quran tu cahaya, Nabi Muhammad itu cahaya. Tapi janganlah difahami cahaya macam lampu jalan, lampu kereta, lampu stadium. Kenapa yang lambat sangat ni? Bukan tuan-tuan ni, saya cakap kat orang lain. Lambat. Sebab tu ikut ulama' je lah. Ikut ulama' je. Ulama' Islam ni, mereka hidup dalam cahaya. Lagi pula dah. Cahaya apa pula ni ulama' ni? Mereka hidup dengan cahaya Quran kerana dalam diri mereka ada 30 juzuk Quran. Mereka hidup dengan cahaya kalam-kalam baginda Nabi. Dalam diri mereka ada ratusan ribu kalam Nabi. Hadis. Bahkan mereka solat pula di malam, tiap-tiap malam tak pernah tinggal. Ada cahaya tahajud. Ada cahaya zikir. Itu maksud dia. Akhir sekali, anta syamsun, anta badrun. Engkau wahai Nabi, anta syamsun, engkau adalah matahari. Pula. Bukan Nabi manusia. Tak faham lagi. Tapi masa bercinta faham. Aku ibarat lilin membakar diriku sendiri. Demi dirimu. Wow, subhanallah. Oh, pandai pula berbahasanya pula. Kerana orang perempuan pandai buat bercakap. Ya, kerana Nabi, kerana Allah buat tak pandai. Buat tak faham. Demi seorang perempuan, sanggup menjadi lilin membakar diri sendiri. Itu orang tak cerdik. Biar lilin aja bakar diri dia, kenapa kita perlu bakar diri kita sendiri? Okey, itu sedikit selingan. Tak boleh kat situ, selingan. Orang buat selingan pun dia tak faham lagi, dia ingat kita serius. Dia, ni ustaz ni apa pula ni, lilin-lilin ni. Subhanallah. Tak ada mesej lah ni, ada mesej. Lepas tu tuduh ulama' kata gila kat ulama'. Ni yang terbaru ni. Dia kata kat Dr. Ali Jumaah gila. Seorang ustaz di Malaysia ni, dia tuduh Dr. Ali Jumaah tu gila, dia kata. La haula wala quwwata. Cakap tu dululah, saya tak boleh. Allah, la haula wala quwwata illa billah. Semoga kita doa semoga perkataan itu kembali kepada dia. Ya, dia menghina ulama-ulama, ya, supaya perkataan itu kembali kepada dia. Baru dia rasai apa makna itu. Apa makna perkataan itu? Biar dia rasa. Jangan tuan-tuan sekalian, kita ni kalau kita tak setuju dengan orang pun, kita tutup je mulut kita. Dan lari daripada ria. Kita tak ada hak untuk memaki dia. Kita tak ada hak. Ya. Kalau contoh kita I tak setuju dengan dia. Okay, fine. Habis. Cerita. Khalas. Orang Arab kata khalas. Orang Arab mana? Khalas. Habis. Ya. I dengan you, khalas. Habis macam mana? Dah, tak ada habis tadi. Khalas. You pergi, I pergi. Kadang-kadang kita cakap dengan Arab kan, sedap juga dengan Arab ni. Kadang-kadang kita mainkan dia. Bukan apa sekadar nak bergurau dengan dia. Kita tarik janggut dia. Sikit lagi lah amu. Dia panggil am. Syuaya amu. Tarik janggut dia. Dia nak jual 50, kita nak RM5. Itu yang kata khalas. Tak khalas. Ya Allah. Dia Allah kita. Yalah, kadang-kadang kita saja nak suka-suka dengan dia. Ada barang-barang kadang-kadang dia jual. Kam. Berapa? Dia kata 50. 20. 20. Ya Allah. Hai. Barang 50 kita minta 20, dia bagi gitu aja. Mesti barang dia tak sampai 20. Yang tu kadang-kadang kita nak suka-suka dengan dia. Kam 50. Akhir kalam tu paling last lah. Harga paling last, akhir kalam. Dia termenung. Ya Allah, asyarah 10. Kita kata la. Habis kamu nak berapa? 5.
Khamsah. Ya Allah. Dia halau gitu. Kadang-kadang dia cakap apa kat kita? Dia kata sanah gai. Sanah gai. Apa makna sanah gai? Tahun depan. Engkau nak RM5 kan? Engkau datang tahun depan. Tahun depan dia pun dah tak ada. Tak adalah nak main dengan kadang-kadang. Khalas, habis. Bila mana kita tak setuju dengan seseorang, ya, selesai. Dia dengan cara dia, kita dengan cara kita. Tak ada hak kita nak maki orang sebab kita tak setuju dengan orang itu. Tak ada hak. Okey? Setakat tu dulu. Jadi ini nak cerita pasal nur. Pasal cahaya. Quran itu salah satunya nurun. Ada ayat lain dalam surah An-Nisa. 179. Oh, saya kata saya angka ni payah nak ingat. Tapi surah An-Nisa disebut apa? Apa dia? Wa anzalna ilaikum nura. Ni ayat ni sampai wa anzalna, kami telah turunkan kepada kamu. Apa yang kami turunkan? Al-Quran. Apa itu Quran? Nura. Nuran mubina, cahaya. Jadi cahaya bagaimana? Jadi cahaya ni dia ada banyak. Ya, macam kita sendiri pun ada cahaya lampu jalan, lampu kereta dah lain dah. Lampu stadium lain dah. Sepatutnya puan-puan pasang kat rumah lampu stadium. Pasang satu, terang semua. Betul. Orang tak buat macam tu. Orang tak akan buat. Kalau buat juga, inna lillah lah. Wa inna ilaihi raji'un. Orang cakap apa? Jadi cahaya tu berbeza. Cahaya bulan. Baik, sejujurnya bulan tu ada cahaya tak? Bulan tak bercahaya. Habis kenapa kata cahaya bulan? Ya, kerana dia memantulkan cahaya matahari aja. Habis kenapa duk cakap cahaya bulan? Wajahmu seumpama cahaya bulan purnama. Wah, gitulah. Pandai pula dia buat kat orang. Contoh, boleh ya? Lama sikit kat sini, minta maaf lah ya. Masa lambat habis. Lambat habis lah hari ni. Masa. Allah. Penat bercakap. Banyak sangat. Allah. Gitulah ya. Belajar tak perlu serius sangat. Tapi apa yang kita bicara ni serius. Baik. Nahdi bihi man nasya. Dengan cahaya yang kami jadikan cahaya Quran itu, kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dari kalangan manusia ni ada Allah pilih hamba-hamba tertentu dan Allah sandarkan kepada Allah. Hamba-hamba kami. Apatah lagi kalau Allah sebut ya ibadi, wahai hambaku. Ada dalam Quran kita baca. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya, baginda Nabi menjadi petunjuk pada jalan yang lurus. Jalan perjalanan hati. Okey, selesai di situ insya-Allah. Kita masuk tajuk baru pula. Merasai wujud Allah dalam hati. Ya, merasai rasanya, tolong catat di situ betul-betul atau boldkan perkataan tu. Bicara sekarang bicara rasa, jangan salah faham. Ya, merasai wujud Allah. Allah Tuhan yang maha wujud. Ya, Tuhan yang maha wujud. Apa makna wujud? Ada. Betul tak Allah itu ada? Benar. Mesti dia ada. Maka tahu tak Allah ada? Tahu. Jadi hidup dengan Allah ni bukan sekadar tahu. Hidup dengan Allah tahu dan rasa. Sebab tu saya selalu ulang begini. Iman itu percaya. Di mana Allah letak iman itu? Di hati. Apakah tujuan dan fungsi hati? Untuk rasa. Maka cuba gabung dua tu. Percaya dan rasa. Apa maknanya? Iman itu adalah rasa percaya. Dan rasa ni pula, dia ada yang sedikit, ada yang banyak. Maka banyak tak rasa kepercayaan kepada Allah? Sangat-sangat banyak. Bahkan seluruh kepercayaan ini mesti hanya kepada Allah. Bahkan kalau kita nak betul-betul nak cakap, hatta diri sendiri pun jangan pernah percaya. Apa banyak dia menipu diri dia sendiri. Bukan salah pakai motivasi itu, betul juga supaya dia nak menambahkan yakin. Sebab ada orang ni di sini pun dia tak yakin dengan diri dia. Tak boleh lah. Yakin juga dengan diri kita yang sandarkan diri itu kepada Allah. Itu betul. Nanti you kena percaya pada diri you sendiri. Betul lah. Tapi nak percaya pada diri sendiri, mesti di dalam hati itu ada kepercayaan kepada yang pemilik diri kita. Baru betul. Kalau sekadar kita percaya pada diri kita sendiri, berapa ramai manusia menipu dirinya sendiri. Kata nak masuk syurga, tapi mengumpat tak berhenti. Itu menipu diri sendiri.
Kata nak masuk syurga, duduk sibuk cari salah orang. Sepatutnya cari salah sendiri dah. Dah betulkan salah sendiri. Duduk sibuk cari salah orang. Itu bukan nak masuk syurga, itu menipu diri sendiri. Begitu. Jadi adakah nak percaya pada diri sendiri? Percaya kepercayaan itu seluruhnya pada Allah. Iman itu berapa? 100%. Bukan kata iman itu 90%, 10% diri kita. Tak, bukan begitu. Boleh insya-Allah ya. Jadi merasai dalam diri kita wujud Allah. Diri itu dia masukkan dalam hati kita. Baik, Sayyidi Syekh Muhammad Al-Hashimi. Syekh Muhammad Al-Hashimi ni guru kepada Syekh saya. Syekh saya Syekh Yusuf, guru dia ialah Syekh Muhammad Al-Hashimi. Tapi sebelum ada Syekh Muhammad Al-Hashimi ni, dia ada satu guru yang sebelum tu, Syekh Abdul Qadir Isa. Syekh Abdul Qadir Isa ni lah berguru dengan Syekh Muhammad Al-Hashimi. Apa maksud saya nak sampaikan ialah ilmu ni dia ada sanad, dia ada sandaran. Apa yang saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan ni bukan saya pandai-pandai tahu. Saya pandai-pandai itu saya belajar 27 tahun. Kawan itu nak 28 tahun dia duduk dengan Syekh saya. Jadi kalau di Mesir dulu, Syekh ni dia datang, dia duduk rumah saya 3 bulan. Ya, tiap pagi, petang, siang, malam duduk mengaji. Pukul 3 pagi pun duduk mengaji. Apa yang saya nak bagi tahu bukan apa sangat. Ilmu ni mesti ada sandaran kepada guru. Ya, bukan kata kita pergi beli buku. Cuma yang ini saya ringkas-ringkaskan pada tuan-tuan dan puan-puan supaya mudah untuk kita sampaikan dalam tempoh masa yang ada. Okey, sebab kita tak cukup banyak sangat masa nak baca kitab satu persatu. Maka Sayyidi Syekh Muhammad Al-Hashimi berkata sesungguhnya merasai kewujudan Allah dalam hati. Dalam hati siapa? Orang-orang yang beriman dan bertauhid. Ya, kerana orang yang tidak beriman, orang tidak bertauhid, dia tidak akan rasa. Bukan setakat dia tak rasa, percaya pun tak Allah tu ada. Dia tak akan percaya. Ramai di luar sana manusia tak percaya pada Tuhan. Tapi yang peliknya dia ingin juga bertuhan. Akhir sekali dia pilih Tuhan yang pelbagai. Entah apa kita pun tak tahulah. Hakikat sebenarnya itu adalah bukan Tuhan. Itu kita bicara tentang kita. Jadi sesungguhnya merasai kewujudan Allah dalam hati orang-orang beriman dan bertauhid merupakan cahaya. Perasaan itu adalah merupakan suatu cahaya. Suatu perasaan kelembutan. Suatu ketenangan. Keagungan dan kekayaan. Baik, apa maksudnya? Bila mana kita merasai Allah itu wujud, rasa Allah itu wujud. Rasa itu di mana? Rasa itu di hati. Hati kita akan bercahaya. Hati kita akan ada perasaan kelembutan. Hati kita akan rasa ketenangan. Hati kita akan rasa keagungan dan kebesaran dan kekayaan Tuhan. Dan menyandarkan seluruh hidup dan mati ini untuk Allah. Itu orang tenang. Sebaliknya, ada pun merasai kewujudan makhluk dalam hati. Okey, sekarang tuan-tuan dan puan-puan rasa tak makhluk dalam hati tuan-tuan dan puan-puan? Ada rasa tak suami di hati? Ada rasa tak isteri di hati? Ada rasa tak anak-anak di hati? Ada rasa tak harta benda di hati? Ada. Maka itulah sebenarnya merupakan suatu kegelapan. Ada orang ni bila mana dia suami ada dalam hati dia, dia tak nampak lain dah. Ya? Nampak suami aja. Sebagaimana seorang lelaki dan dalam hati dia ada perempuan, dia tak nampak lain dah. Perempuan saja yang dia nampak. Betul? Betul, nampak. Tengok bumbung pun nampak wajah perempuan tersebut. Tengok langit pun. Ya, wajahmu terpapar di dada langit. Oh, subhanallah. Begitulah. Betul ya? Macam Laila dengan Majnun. Laila dengan Majnun. Okey, setakat tu dahulu dah tak cerita panjang. Jadi nak bagi tahunya, di sini punca sebenarnya. Bila mana makhluk ada dalam hati kita, rasa ya, maka disitulah kegelapan, disitulah kesibukan, bahkan disitulah kehinaan, bahkan disitulah kefakiran, disitulah kekecewaan. Apa lagi? Disitulah kegelisahan. Oh, itu punca sebenarnya. Buang. Banyak kali kita ulang ya, buang. Buang isteri daripada hati kita. Nak buat macam mana? Ya, selama-lamanya air letak you dalam hati air tak tenang. Wah. Apa ni? Ini hakikat ni. Kenapa diam pula ni? Lain macam ni. Siapa juga puan-puan letak suami puan-puan dalam hati. Subhanallah. Risau. Betul ya? Suami pula selalu balik lewat. Kejap-kejap nak outstation. Macam mana?
Buang dia daripada hati. Habis nak serah dia pada Allah. Tu maksud dia. Ya Allah, aku serah suamiku padamu, ya Allah. Tolong jaga iman dia, ya Allah. Jaga akhlak dia, ya Allah. Jaga hati dia untukku, ya Allah. Gitu sebenarnya. Ni abang kena ingat ya. Abang milik I. You milik I. You jangan lupa. Bila kita yang menjadi pemilik kepada suami kita, bila? Diri kita pun bukan milik kita, tiba-tiba kita jadikan suami itu milik kita. Bila? Jangan cakap, jangan tak sedar diri, tahu? Ni bahasa sikit ya. Jangan lupa Tuhan. Itu maksud dia. Diri kita, suami kita tu milik. Jangan cakap, you milik I. You jangan pandai-pandai. Jaga mata. Suruh jaga mata. Jangan tengok perempuan lain. Bukan begitu cara dia. Abang keluar rumah. Abang sebagai seorang suami. Abang ada isteri yang diamanahkan oleh Allah. Sebut Allah. Gementar dia. Tuan-tuan ada perempuan. Orang tak takut kat kita. Orang hanya takut pada Allah. Betul. Kalau orang betul-betul takut kat polis, tak ada lagi pencuri. Orang tak takut. Betul? Orang takut apa? Orang takut kat gad kat depan tu. Mana ada orang takut? Tapi kalau cakap Allah, baru. Lepas tu abang keluar, abang sebagai seorang suami, semoga Allah jaga abang, Allah jaga hati abang, Allah jaga keimanan, Allah jaga. Ya, semoga kembali dengan selamat, dengan keselamatan daripada Allah. Saya doa. Gementar kawan tu. Tengok, dah balik. Yalah, Allah suruh saya balik. Contoh ni. Sebab saya tahu amanah saya tinggalkan di rumah saya. Itu. Tak payah nak tunjuk kita nak kawal suami dengan kekayaan kita. Kalau kita kaya, tak payah. Dan kita pula nak kawal isteri kita dengan ilmu yang ada pada kita sebab kita banyak ilmu. Tak payah, tak mampu kita. Okey ya? Serahkan dia pada Allah. Sama juga anak-anak tu. Ya Allah, aku serah anak-anak aku padamu, ya Allah. Aku letak seluruh kepercayaan ini padamu, ya Allah. Tapi dah Allah tengok kita sendiri yang rasa pandai. Allah biarkan dulu, nak tengok setakat mana pandai. Allah tengok kita sendiri dan rasa diri kita kuat. Allah suruh, okey, biar silakan dulu. Nak tengok berapa lama kamu boleh rasa kuat. Tapi bila mana kita nak rasa kita kaya, okey, Allah bagi. Nak tengok selama mana kekayaan kamu boleh membantu dirimu sendiri. Itu sebenarnya. Tauhid ni. Pergi sana-sana pun tauhid. Jadi, ulang lagi sekali, sebenarnya apakah yang menyebabkan kita susah, derita, tak tenang, stres? Kerana kita letakkan dan merasai banyak makhluk dalam hati kita. Situ rupa-rupanya kunci kehidupan. Buang tu bukan kata buang gitu, tak. Bukan maksud, jangan salah faham. Ya, I buang you daripada hidup I. Bukan, daripada hati je. Jangan melekat kat hati. Sebab apa? Sebab kita banyak benda yang kita nak hati kita ni nak bawa dan persembahkan depan Tuhan yang Maha Agung. Okey? Dengan hati yang tulus, hati yang suci, hati yang bertauhid, hati yang beriman, nak letak, ya Allah, inilah hati aku, ya Allah. Sebagaimana dulu aku datang, ya, engkau harus riahkan dalam hati aku ada iman, aku kembali, inilah keimananku kepadamu, inilah tauhidku kepadamu, inilah tawakal aku kepadamu, ya Allah. Untuk kita sebutkan ayat Quran tu, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kamu kena ingat satu hari, kita kena ingat satu hari. Hari itu hari apa? La yanfa'u malun wala banun. Tidak ada manfaat mal, harta benda yang banyak. Banun, anak-anak kita yang ramai, yang hebat-hebat tu tak ada manfaat. Itu manfaat untuk diri mereka. Ya, tapi kita diberi pahala kerana membimbing mereka. Tinggalkan mereka dengan diri mereka. Tapi kita, melainkan atallah, seseorang yang datang jumpa Allah biqalbin, dengan hati. Salim, hati yang selamat, sejahtera, suci, tulus, benar, bersih. Hati yang merasai wujud Allah. Inilah ubat sebenarnya, penawar. Sebab tu dalam Islam kita tengok ada satu perkataan namanya dawa, ubat. Ada satu perkataan yang namanya syifa, penawar. Jadi hidup ni kita kena cari. Ada ubat, silakan makan. Tapi kita jangan lupa ada satu lagi penawar. Maka penawar yang paling hebat ialah
hati kita dengan Allah. Ia akan merawat dan mengubat, menguatkan, menenangkan, mendatangkan perasaan kelembutan. Baik, sebagai orang-orang yang beriman dan bertauhid kepada Allah, kita hendaklah menghayati rasa kewujudan Allah dalam hati. Rasa, ya, tolong tekan ni rasa. Ni bicara rasa, bukan bicara sesuatu benda yang letak dalam hati, tak, rasa. Bahkan dalam bahasa bercakap seharian pun kita banyak menggunakan bahasa. Jauh di mata, dekat di hati. Apa makna yang dekat di hati tu? Rasa. Betul, ya? Jadi dalam banyak-banyak rasa, jangan pernah tertinggal dengan satu rasa. Jangan lupa dengan satu rasa, rasa wujud Allah dalam hati. Bukan sekadar mengimani dan meyakini kewujudan Allah semata-mata. Yakin tak Allah ada? Yakin. Percaya tak Allah itu ada? Percaya. Rasa tak? Saya dulu kalau tajuk ni saya buat ibarat begini. Ni ibaratlah. Ya, sekadar perumpamaan. Tahu tak? Dia ada tahu, dia ada faham, dia ada rasa. Sebenarnya rasa inilah faham dan tahu. Ada benda sekadar tahu. Ingat lagi saya sebut. Tahu tak? Tahu. Mana nak tahu? Dengan 5 panca indera ni boleh tahu. Tengok tahu, dengar tahu, rasa tahu, cium, bau tahu, sentuh tahu. Itu tahu. Tapi faham tak? Berapa ramai yang dia sekadar tahu tapi dia tak faham? Contoh, tahu tak kita akan mati? Tahu tak? Tahu? Ada tak yang tak tahu? Ada tak? Saya ni baru tahu pagi ni, Ustaz. Ini memang tak tahu dah dia berapa kereta api dia tertinggal kan. Tahu. Tapi berapa ramai orang tahu tapi sekadar tahu. Faham tak kenapa kita kena mati? Tu faham. Maka guna akal. Faham tak kenapa kita kena mati? Faham. Apa yang kita faham? Allah tak nak kita berlama-lama di tempat yang sementara. Mana boleh berlama di tempat sementara? Nama pun sementara, mana boleh berlama-lama? Nak berlama-lama? Mana boleh? Ni kan tempat sementara. Oh, baru faham. Okey, faham. Sebab tu Allah suruh kita mati. Okey, tanya lagi. Faham lagi tak kenapa Allah nak suruh kita mati? Faham. Kenapa Allah nak bawa kita ke tempat yang kekal? Okey, alhamdulillah. Jadi, nak duduk yang tempat sementara atau nak duduk tempat yang lama? Nak tempat kekal? Nak? Yang mana nak? Tu. Tapi kalau tanya soalan, nak mati? Oh, tak nak lah. Tadi nak kata nak duduk tempat kekal. Tak nak duduk. Tapi tanya nak mati. Maka tempat tak cukup faham. Maka Allah bagi kita hati. Hati itu untuk rasa. Ada rasa tak nak mati? Sebab dah faham kan? Itulah rasa. Kan dah faham. Maka kalau ada rasa tak? Tak ada rasa, tak cukup faham. Tapi nak tambah lagi ni. Tapi nak mati tu bukan nak tak nak. Nak pun mati, tak nak pun mati. Jadi ada rasa tak? Rasa apa pula? Rasa mati tu bila-bila masa. Itu rasa. Rasa itulah betul-betul faham dan tahu. Maka sebab tu bicara rasa. Sebab tu Allah Ta'ala ni, semua benda-benda yang indah, yang bernilai, yang berharga, Allah letak di hati. Iman di hati, tauhid di hati, taqwa di hati, tawakal di hati, ikhlas di hati. Kenapa? Kerana hati mampu memahami apa makna ikhlas. Kerana apa? Ikhlas itu adalah rasa. Rasa hanya untuk Allah. Bukan sekadar bercakap, bukan sekadar faham. Itulah salah satu kena rasa, merasai wujud Allah dalam hati. Jangan sekadar percaya dan sekadar yakin. Yakin. Rasa tak tahu rasa ke tak. Wallahualam. Muka surat 61 ni. Baik, muka surat 61. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu. Quran bila mana diguna perkataan wajah, itu bermakna diri. Bukan sekadar hadap muka tu. Menghadapkan seluruh diri ini. Ya, wajahmu dengan lurus. Lidin kepada agama Allah.
Ya, hanifa, kepada agama Allah. Tetaplah atau fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Tadi faham ayat pertama tu ya. Hendaklah kita hadapkan wajah. Tapi ini terjemah literal lah kan. Sebab tu Quran ni kena faham jauh lagi. Ya, kerana dia bahasa Allah yang maha berilmu. Yang maha berilmu maknanya kita kena belajar ilmu untuk memahami. Bukan sekadar belajar sekadar biasa. Saya bawa contoh lagi sekali tuan-tuan dan puan-puan ya. Quran ni kalam Allah. Siapa Allah? Tuhan yang maha berilmu. Tuhan yang maha bijak. Maka kalam ni, kalam maha ilmu, maha bijak. Dia sifat Allah. Jadi kita ni nak faham ni, kena ada ilmu. Dan kena bijak. Dan siapa kita nak mengaku berilmu dan bijak? Maka siapa yang ilmu yang bijak? Ulama lah. Maka sebab tu baca Quran kena ikut tafsiran ulama. Ada apa? Ada kitab tafsir. Ada ulama yang digelar mufassirin. Jangan belajar contoh belajar terjemah saja. Quran bukan sekadar terjemah. Quran ada tafsir. Quran ada tadabbur. Quran ada takwil. Itu perkataan-perkataan tu yang kita kena lalui. Bukan sekadar di sini. Jadi salah satu makna wajah, jangan terjemah sekadar rupa paras. Wajah itu adalah diri kita. Cuma kenapa sebut wajah? Kerana wajah tu mewakili diri seluruhnya. Okey? Puan-puan nak kenal orang, tengok apa? Kau tengok kaki. Ada seorang duduk berjalan. Siapa tu ya? Kejap. Nanti dia selak kaki dia, kita tengok. Wajah tu mewakili dia. Tengok wajah. Oh, kalau dah tengok wajah, satu badan tu tahulah siapa dia tu. Boleh ya? Cuma ni nak ajar sedikit dah. Sebab apa? Sebab akhir-akhir zaman ni tak tahulah kenapa apa benda sebenarnya orang tak faham bahasa. Cakap yang tadi. Bahasa. Ni duk sibuk. Sekarang ni duk sibuk salah satu pula ni. Depan ni saya tulis. Tapi tak sampai lagi. Ni duk sibuk petikai zikir huwa. Bergaduh kerja dia. Ya, ada orang ni saya pun tak tahu kenapa apa-apa diri dia. Kerja dia cari gaduh. Cari gaduh dengan orang ni, cari gaduh dengan orang ni. Kalau you pandai, you pergi menghadap ulama, okey, bahas depan dia. Nak tengok siapa yang pandai betul-betul. Setiap orang ada bidang ahli dia, keahlian dia. Kadang-kadang dunia sekarang ni, ada guru saya dulu, dia pesan kat saya. Dia kata, hantar Bakri, jangan duk sibuk menggala tanah orang tahu. Apa pula menggala tanah orang? Tahu? Membajak tanah orang. Ya, duk bajak tanah sendirilah. Bajak tanah sendiri. Nak apa? Nak bajak 10 kali bajak. Dia duk sibuk bajak tanah orang sebelah. Nak buat apa? Maknanya apa? Orang ni duk sibuk dalam bidang orang lain. Setiap orang ada bidang. You bidang apa? Hadis. Okey, you fokus hadis. You jangan pula nak jadi ini contohnya. You pula bidang apa? Tauhid. Fokus. You ni bidang apa? Bidang contohnya. Kalau nak mengajar ni guru kita. Orang kalau ada guru, dia tak akan petikai guru orang lain. Betul? Tapi kalau kita tanya dia ni, siapa guru dia sebenarnya? Ini yang ni masalah ni. Itulah. Maka dia sukalah Google orang. Google orang ni. Sebab guru dia Google lah. La haula wala quwwata. Setakat tu dululah ya. Saya nak fahamkan Quran ni aja. Wajah. Sebab ada ayat Quran, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan, semua alam ini akan hancur binasa. Wa yabqa wajhu rabbika. Kalau terjemah literal, yang kekal hanyalah wajah Tuhanmu. Sebenarnya ulama terjemah yang kekalnya zat Tuhanmu, diri Tuhanmu. Itu wajah. Ya sedikitlah saya belajar dengan guru saya dulu, bila mana baca Quran, mesti guru saya ni dia akan sebut beberapa patah perkataan di situ. Berinteraksi dengan bahasa Allah. Wahyu. Quran ni sendiri nak baca tu pun kena ada ilmu. Ilmu apa nak baca? Ilmu tajwid. Itu baru nak baca, bukan baru tak faham lagi. Baca betul tak? Baca tu pun tak betul, nak faham apa? Contoh. Saya dapat mesej lah. Kita apa makna mesej tu ya? Lah, bacalah kita cakap. Dia pun baca, kita dengar, bukan gitu baca. Lepas tu faham tak? Faham. Dia pun cakap-cakap, tak faham. Dia baca pun salah. Betul kan? Baca pun salah. Nak faham?
Kalau kita nak tahu kita betul tak baca, cuba pergi menghadap kori-kori tu. Nak tahu betul ke tak betul. Ha. Kalau kita menghadap kori tu baca pun tak betul, kemudian kita mendakwa kita faham Quran lebih pada ulama faham, memang kita cari pasal. Okey ya? Ha. Huruf ta, bukan huruf ta. Huruf ta ada berapa sifat? Semua sekali. Huruf ta ada berapa sifat? Alhamdulillah 6. Cuba sebut 6 tu. Itu contoh kan. Nak baca huruf ta ada 6 sifat. Pertama dia sifat jahar. Yang kedua sifat syiddah. Yang kedua dia isti'la. Yang ketiga dia ni itbaq. Yang keempat dia ni ismat. Yang kelima dia ni qalqalah. 6 kan? Syiddah, jahar, syiddah, isti'la, itbaq, ismat, qalqalah. Ada 6 sifat. Ingat. Itu baru satu huruf. 6 ni ada berapa dalam kumpulan sifat kuat, ada berapa dalam kumpulan sifat lemah? Sebab tu kita kata kalau kita ni, sama lah saya pun duduk depan kori, tak ke mana. Contoh tu salah satu contoh. Apa Quran ni menghimpunkan segala ilmu. Maka sebab tu sedikit masa saya mengaji dengan guru saya, mesti dia tentu saya pun ikut dia, sikit-sikit saya sentuh lah. Bukan kata nak mengajar tafsir, tak. Tu sedikit. Baik, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan, atau ada huruf R tu, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Kemudian Allah sebut apa lagi? Zalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya, ad-din. Ad-din tu kalau kita belajar bahasa Arab, dia singular. Dia satu. Maknanya ada satu saja agama yang lurus. Itu dalam perkataan. Kan bila mana belajar bahasa Arab, perkataan bahasa Arab tu kan ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Mufrad mewakili bilangan 1, musanna mewakili bilangan 2, jamak mewakili 3 ke atas. Maka bila mana kita baca Quran, kita kena tengok Allah guna bahasa tu mufrad ke musanna. Allah guna 1. Din 1. Maka kalau kita terjemah, itulah satu-satunya agama yang lurus. Yang lain, wallahu alam. Taklah. Ini kita orang Islam, kita bercakap. Kita bukan campur dengan agama lain. Lakum dinukum waliyadin. Okey, jelas. Tengok Islam hebat. Maka di saat orang Islam berbicara, mesti berbicara pasal agama Islam. Maka akidah Islam ini adalah meyakini bahawa satu-satunya agama dalam hidup ni yang benar, selain itu tidak benar, hanyalah Islam. Itu akidah. Maka kalau kita orang Islam yang mengatakan ada agama lain juga benar, agama Islam juga benar, maka kufur kita. Murtad kita. Kenapa? Kerana menyalahi kenyataan Allah. Inna din, satu-satunya. Allah pun sebut lagi. Mana ad-din yang satu tu? Di sini sebut satu. Mana yang satu tu? Inna din indallahil Islam. Inna, sesungguhnya ad-din yang satu-satu tu di sisi Allah. Kerana agama tu milik Allah. Diperintah kepada kita beramal dengan agama itu. Bukan kita pandai-pandai mereka-reka. Di sisi Allah. Satu je, Islam. Berpegang dengan selain daripada itu juga benar, maka kita menyanggah kenyataan Allah, kufur kita, murtad kita. Itu kena ingat. Jangan ada fahaman pluralisme agama. Ada orang Islam cakap, dia pun betul juga. Ya, kita pun betul juga. Murtad dia. Kerana dia menyanggah kenyataan Quran. Ya. Tapi kalau kita berhujah dengan orang-orang ni, memang dahsyat. Terpengaruh juga. Contoh saya tanya soalan. Contoh ni, agama Islam tu benar? Ya, benar. Ada tak orang yang beragama Islam tu masuk neraka? Kalau benar, kenapa masuk neraka? Sudah nak jawab. Kalau benar, kenapa masuk neraka? Masuk syurga semua lah.
Jadi kita kena sudah. Tapi ada orang terpengaruh, tapi tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah. Ya Allah dah buka ilmu, alhamdulillah. Kita cerita ni pasal agama, bukan pasal orang. Agama tu benar. Orang tu, kalau betul-betul dia ikut agama tu, benarlah dia. Kalau dia tak ikut agama, dia juga tidak benar. Dia kata dia orang Islam tapi tak solat. Dia kata dia orang Islam tapi tak baca Quran. Dia kata orang Islam terlibat dengan riba. Itu orang Islam yang tidak benar, bukan agama yang tidak benar. Okey ya? Habis dah masa, alhamdulillah. Lebih pula dah. Rugi ni lebih ni. Lebih masa. Okay, tak adalah. Allah Rabbi, ada apa-apa ya nak doa nak apa? Sebab saya ada dapat sampun untuk ni, untuk baca doa. Saya ibu kepada nama Muhammad Rashid, mohon Ustaz doakan kesembuhan anak saya yang sedang dirawat di Seri Kota Medical Center akibat kegagalan jantung. Disebabkan jantung terlalu lemah. Okey ya, jadi insya-Allah kita sama-sama doa supaya anak kepada Puan Zainah yang namanya Suzana binti Muhammad Rashid, ya, sama-sama kita doa sepenuh hati kita kepada anak beliau, dan doa juga kepada diri kita dan kepada anak-anak kita insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wasajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anzil alaina ya Allah, khususan wa alaiha ya Allah, Suzana Muhammad Rashid ya Allah, dawaan min dawaik wa shifaan min shifaik wa rahmatan min rahmatik wa barakatan min barakatik ala hazihil awja' wal amrad wal asqam. Fatabra Suzana Muhammad Rashid ya Allah, fatabra Suzana Muhammad Rashid ya Allah, fatabra Suzana Muhammad Rashid ya Allah, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardaha ya Allah, وصحي أجسادها وقلبها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم سألونا ما ليس عندنا وهو عندك كثير يا وهاب. فهب لها يا الله سوزانا محمد رشيد يا الله شفاء ودواء ورحمة وبركة من عندك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعاف أنت المعافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعاءنا يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعاءنا يا رحمن يا رحيم يا ستار يا عظيم يا شافي يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد. ارفع عنها يا الله كل تعب شديد واكفها من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعل لها يا الله نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وهراسة من هراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. Ya Allah, Tuhan kami, pada kesempatan yang terindah ini ya Allah, dalam majlis ilmu yang penuh dengan berkat ini ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, sihatkanlah tubuh badan kami ya Allah, murahkanlah rezeki yang luas kepada kami ya Allah, berilah kekuatan kepada kami agar kami mampu beribadah kepadamu hingga ke akhir hayat kami ya Allah. Ya Allah, anugerahlah ke dalam hati kami ya Allah rasa cinta, rasa rindu, rasa kasih kepadamu dan kepada Rasulmu ya Allah, dan kepada kehidupan kami untuk kami bawa diri kami menghadapmu suatu hari nanti ya Allah. Anugerah ke dalam hati kami ya Allah merasai kewujudanmu, merasai kebesaranmu, merasai keagunganmu, kesempurnaanmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.